ఆ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? మా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? మేము ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు. కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? ఎస్ సార్, కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. Expression for restriking voltage and rate of recovery voltage RRV. చూడమ్మా, ఈరోజు మనము వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేర్చుకుంటాం. రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద బస్ బార్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్, దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అండ్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్. ఇక్కడ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయిందనుకోండి, ఆ ఫాల్ట్ అనేది ఇక్కడికి పోకుండా, అంటే హై వోల్టేజ్ కరెంట్స్ అనేవి పోకుండా ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుంది, ఓపెన్ అవుతుంది. అది ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు. ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ అక్కర్ అవుతుందో, so normally when fault occurs, when the circuit breaker contacts are open, the voltage appears across the circuit breaker. So don't look at that. The voltage appears across this circuit breaker is restriking voltage. Our voltage name antamu restriking voltage antamu. Okay, and this voltage rises and oscillates. This voltage rises and oscillates. Okay, and fault occurs, the circuit breaker, so this is the fault on a feeder near circuit breaker. Fault on a feeder near circuit breaker, this figure shows. And this figure shows the equivalent external circuit for analysis of restriking voltage. And restriking voltage in ela analysis chestam the equivalent circuit. So normally when fault occurs, the circuit breaker contacts are open, the voltage appears across the circuit breaker contacts is called restriking voltage. Now we can analyze the equivalent circuit of circuit analysis of restriking voltage. Now here this circuit consists of resistance, inductance and capacitance, and load side is connected to one circuit breaker. Now here when fault occurs, what happens? The current flows through the load is interrupted. In fault occurring, the circuit breaker contacts are open, so the current flows to the load is interrupted and stop అయిపోతుంది. So that current is diverted into the capacitor from resistance, inductance and capacitance. ఇలా డైవర్ట్ అవుతుంది కరెంట్ అనేది. So when current flows to resistor, according to Ohm's law, some voltage drop takes place, and again inductor some voltage drop takes place, and again capacitor some voltage drop takes place. Now the total voltage E is equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి, the total system voltage E is equal to ఇది the voltage across the inductor and the voltage across the capacitor. Consider as one. Now E is equal to L dI by dt plus 1 by C integral I dt. The voltage across the capacitor is 1 by C integral I dt. The voltage across the inductor is L dI by dt. Now this is the total system voltage. The total system voltage is V. So here we can analyze the restriking voltage. And here I also analyze this one. Now the frequency of oscillation neglected resistance. So మనము రెసిస్టెన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు the total system voltage is equal to L dI by dt plus 1 by C integral I dt. For example, if we consider the resistance, what happened? V is equal to IR plus L dI by dt plus 1 by C integral I dt. If we don't consider the resistance, this value is eliminated. Okay. Now the total system voltage is equal to L dI by dt plus 1 by C integral I dt. If you neglect that resistance value, okay, we don't consider the resistance value. Now the frequency of oscillation neglecting the resistance F is equal to 2 pi root LC. So this is the తెలుసు మనకి resonant frequency. Now since the transient is only for transient very short duration E, and it can be considered relatively constant for the period of analysis. So ikkada. So this is the basic definition of the current. The current may be defined as charge per time. So dq by dt. D charge means CV. V at the voltage across the capacitor. CVC by dt. Now differentiate this one.
ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది డిఐ బై డిటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఐ బై డిటి ఓకేనా ఇది ఇటు వచ్చింది డిఐ బై డిటి నౌ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ సి కాన్స్టెంట్ బై చేస్తే డి స్క్వేర్ విసి బై డిటి స్క్వేర్ is equation 2 and also what is voltage across the capacitor 1 by c integral I dt that becomes vc so ఈ vc ప్లేస్ లో మనం చూడండి ఇది vc అనుకోవచ్చు ఓకేనా that is where vc is equal to the voltage across the capacitor now energy the total voltage is the system voltage is equal to L di by dt బదులు రాయొచ్చు ఇది L C d square VC by dt square ఇక్కడ L అంటే L d by dt అంటే C d square VC by dt ఇదంతా ఏమవుతుంది L di by dt వాల్యూ ఇదంతా ఓకే ప్లస్ ఇంకేముంది 1 by C integral I dt 1 by C integral I dt means the voltage across capacitor it can be written as VC సో ఇది మొత్తం ఎట్లా రాసుకున్నాం మనము ఇది మొత్తాన్ని VCగా రాసుకున్నాం ఓకేనా నౌ అప్లయింగ్ టేకింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దీనికి అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ ఏమొస్తుంది ఈ బై ఎస్ ఇక్కడ ఎల్సీ కాన్స్టెంట్ ఎల్సీ ఎస్ స్క్వేర్ విసి ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ విసి ఆఫ్ ఎస్ సో దాన్ని మనము సింప్లిఫై చేసుకున్నాం వీ నో రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమొస్తుందమ్మా ది రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ ఆఫ్ ఎన్సీ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఎల్సీ ఎల్సీ ఉంది కదా ఎల్సీ ప్లేస్లో ఏం పెట్టుకోవచ్చు అమ్మా ఎల్సీ ప్లేస్లో చూడండి ఎల్సీ ప్లేస్లో ఏం పెట్టుకోవచ్చు 1 బై ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు సో చేసుకుంటా పోతా ఉంటాము సో చేసుకుంటా పోతున్నప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఇది వచ్చింది నౌ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నౌ వీ కెన్ అప్రోచ్ ది partial fractions. Now this equation can be written in partial fraction method, that is Vc of s is equal to a by s plus bs plus c by s square plus omega n square. ఇప్పుడు దీనికి దీన్ని చేస్తున్నాము ఒకదాన్ని మనము చేస్తున్నప్పుడు Vc of s is equal to e of s minus చూడండి ఏ మైనస్ సిఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా వన్ స్క్వేర్ నా అప్లై ఇది సాల్వ్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ అన్నమాట దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ 2-3 స్టెప్లు వస్తాయి అంత అవసరం లేదు మీకు తెలిసి ఎలా చేయాలో ఇది చూడండి నౌ అప్లయింగ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ది అబవ్ ఈక్వేషన్ VC సో వీ కెన్ గెట్ అప్లైన్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ VC ఆఫ్ t is equal to e minus e ఇదేమవుతుంది s బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కాస్ ఒమేగా ఎన్ టీ అవుతుంది సో ఈ కామన్ చేస్తే 1 minus cos omega nt Vc of t is equal to 1 minus cos t by root LC. Therefore, this is the expression for the restaking voltage. Vc of t is equal to E into 1 minus cos t by root LC. This is the restaking voltage. And we can analyze the restaking voltage. We can consider the capacitors connected across the load. So when fault occurs, the circuit breaker contacts open, the current flows through the breaker is turned and flows through the circuit breaker. So from that analysis we can calculate the capacitor voltage, that is nothing but normally what is restaking voltage? The voltage across the circuit breaker contacts is known as restaking voltage. So that can be analyzed in when we place the capacitor across the load. When fault occurs, circuit breaker contacts are open, that current flows to the capacitor. That capacitor, the voltage across the capacitor is known as restaking voltage. Now the maximum value of the restaking voltage across a T by pi root LC. Across the maximum voltage value చూడండి maximum value ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 180 degrees ఇక్కడ వస్తుంది ఓకేనా 180 degree కాడ maximum వస్తుంది maximum voltage restaking voltage. So the substitution upadu at t is equal to pi root LC. Therefore, Vc of t maximum is equal to e into 1 minus cos. What is t here? Pi root LC. Pi root LC by root LC. Root LC cancel. Therefore, the maximum voltage appear across the capacitor 2 em ante 2 times వస్తుంది. So maximum voltage 10 volts. For example, 20 volts flow అవుతుంది అనుకోండి. ఎంత వస్తుంది ఫాల్ట్ ఎక్కడ అయినప్పుడు కెపాసిటీ కాడ 22 times 20 into 2 అంటే 40 volts వస్తుంది. దట్ ఈస్ ది అనాలిసిస్ అంటే డబుల్ అవుతుందంట అక్కడ ఎందుకంటే ట్రాన్సియంట్ కదా వోల్టేజ్ డెవలప్ అయ్యేది.
So the maximum value of the restriking voltage is 2 times of peak value of the system voltage. The system voltage can 2 times వస్తుంది. ఎంతది 40, example 40. That is nothing but 2E maximum. 2E maximum. That it కూడా రాసుకోవచ్చు. 2E peak. Peak is nothing but maximum voltage. Peak maximum. Okay na? So this is about restriking voltage. Okay, now ఇప్పుడు మనం కూడా కనుక్కుందాం రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ ఆర్ఆర్బి ఎలా కనుక్కుంటాం. సో ఇదేం లేదు, మనకి ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తాము, డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటాము. d/dt 1 - cos t /π √LC పైన వచ్చిన వాల్యూని చేస్తాం మనము డిఫరెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకు వచ్చే వాల్యూ e/√LC sin t √LC. సో ది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అఫ్కోర్స్ ఎక్కడ 180 కదా. సో ఏమొస్తుంది, t =π/2 √LC. ఓకేనా, సారీ ఇక్కడంతా 180 కదా, ఎగ్జాక్ట్ 90 degrees, ఇక్కడ π/2 √LC. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మనకి ఇదే వస్తుంది EM/√LC. సో వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అపియర్స్ అక్రాస్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ అంటే అక్కడ 2EM, ఇక్కడే వస్తుంది EM/√LC వస్తుంది. సో ఈ 1-2 సార్లు చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, కొంచెం చూడండి, నేను వీడియో పెడతాను వల్ల. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ స్విచ్చింగ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ స్విచ్చింగ్? So to reduce the restriking voltage, what is restriking voltage? The voltage that appear across the circuit breaker contact is known as restriking voltage. So to reduce this restriking voltage or rate of rise of restriking voltage or transient oscillations, now we can use resistor. That resistor is connected across the circuit breaker contacts. So this is the equivalent, this is the analysis of resistance switching equivalent circuit. So the analogy. So now this is inductor, this is capacitor, this is the circuit breaker. Is circuit breaker contacts. So fault occurred, the circuit breaker contacts open అయిపోయింది. దీనికి parallel మనం కనెక్ట్ చేస్తాం, ఒక రెసిస్టర్ అనేది మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. So here the resistance is parallel with the arc. అంటే when circuit breaker contacts are open, what happened? The arc is formed in between the circuit breaker contacts. Now here this resistance is in parallel with that arc resistance. Okay, so a part of the current flows through this resistance, resulting in a decrease in the arc current. అంటే సింపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ని నేను ప్యారల్గా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ పెట్టినానో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్ దీంట్లో పోయే కరెంట్ వాల్యూ తగ్గిపోయి దీంట్లోకి ఎక్కువ పోతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కదా, ఓపెన్లో కరెంట్ పోదు. అంత దేని గుండా పోతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎల్ గుండా రెసిస్టర్ గుండా ఇలా పోతుంది. ఓకేనా, సో దట్ మీన్స్ హియర్ వీ కెన్ డిక్రీజ్ ది ఆర్క్ కరెంట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ది డీఐజేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ పాత్ అండ్ రెసిస్టెన్సీ ఆఫ్ ది ఆర్క్. సో దీని యొక్క ఆర్క్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, పెంచుతున్నాం. ఎందుకంటే కరెంట్ పోతున్నది కాబట్టి ఈ ఆర్క్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది. ఓకే, అంటే అనలైజ్ చేస్తున్నాం రెసిస్టెన్స్ స్విచ్చింగ్ అనేది. అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క రెసిస్టెన్స్ స్విచ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనలైజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్, ఈ ప్రాసెస్ ఏమవుతూ ఉంటుంది, కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్, సో వెన్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ది circuit breaker contacts, what happened? The current flows to the resistance is increases and the current flows to arc is decreases due to decrease in arc current. So what amount of current is coming from the supply is diverted through resistor. ఓకేనా, అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్లోకి పోకుండా అది మొత్తం ఎక్కడ పోతూ ఉంది, రెసిస్టర్ గుండా పోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ the current flows to the circuit breaker contact is decreases, the voltage also decreases. That means the restriking voltage also decreases, and as well as rate of rise of restriking voltage also decreases. What is restriking voltage? What is restriking voltage? The voltage across the CB circuit breaker. So circuit breaker లోకి కరెంట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు దాంట్లో కరెంట్ పోవటం లేదు ఆర్క్లోకి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. So this is the analysis of resistance switching and okay, clear. So మన expression point of flow one by one.
So this is the voltage across the inductor is L dA by dt. Voltage across the capacitor is 1 by C integral dt. The total supply voltage is E into E. We know. చూడండి జాగ్రత్తగా the total current is I. The total current is I. So this is the total incoming current from the supply. So this is junction. At this junction, the total current I splits into two currents. One current flows through capacitor, that is IC. Another current flows through resistor, that is IR. అంటే ఒకటి ఎలా పోతుంది ఒకటి కిందకి వస్తుంది. So I is equal to IC plus IR. I is equal to IC plus IR. Now substitute this I value in this equation. అంటే in this I. So L d of IC plus IR by dt plus what is this 1 by C integral IC dt? This is the voltage across the capacitor. It can be simply written as VC. So VC and రాసుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్ని ఏం రాశాను VC అని రాశాను, that is equal to V. సో దీన్ని మనం సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాము. Now what is IC? IC means కింద మనం నేర్చుకున్నాము dq by dt, charge per time. చార్జ్ అంటే CVC, సేమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాము. సో మనకి ఏమొచ్చింది, ఇది వచ్చింది, ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఏం చేసుకుంటా పోతే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. నౌ టేకింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ VC of S is equal to E by LCS into S square plus 1 by RCS plus 1 by LC. So this is the voltage across the capacitor. And when resistance is connected across the circuit breaker contacts, across the arc. Okay. So you get three conditions. These conditions are very, very important. This resistance value is less than or equal to 1 by 2 root times of LC. అంటే మనము సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్కి అక్రాస్గా మనం రెసిస్టెన్స్ పెట్టాం కదా, ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఎలా అంటే ఈ యొక్క రెసిస్టర్ వాల్యూ is less than or equal to 1 by 2 root of L by C. If R is less than or equal to 1 by 2 root of L by C, అంటే ఈ వాల్యూ కన్నా R అనేది less than or equal అయినప్పుడు there will be no transient oscillation. If resistance value is greater than this value, there will be an oscillation. If R is equal to 1 by 2 root LC, there is that resistance is known as critical resistance. Now, the frequency of damped oscillations is given by 1 by 2 by root of 1 by LC minus 1 by 4 C square plus R square. ఇవన్నీ మన ప్రాబ్లమ్స్లో హెల్ప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ ఫార్ములాస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ R is equal to 1 by 2 root L by C, ఈ ఫార్ములా. Next, the voltage across the capacitor when resistance is placed across the circuit breaker contacts. ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాము. What is maximum rate of rise of restraining voltage? EM by root of LC. What is maximum restraining voltage? That is 2EM. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నట్టు మనం వాటి మీద మనము ఒక ప్రాబ్లం మనం చేసుకుంటా పోతాం. ఓకే. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ కరెంట్ chopping. This is current chopping. So the current chopping will be the current will be interrupted before its natural zero. అంటే నార్మల్గా కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంది, చూడండి ఇలా పోతా ఉంది, ఇలా పోవాలి. అలా ఇక్కడ జీరో అవుతుంది, ఇది జీరో. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇలా సడన్గా జీరో అయిపోతుంది, ఇక్కడే జీరో అయిపోతుంది, మళ్ళా జీరో అయిపోతుంది. The type of formation is known as current chopping. That means the current will be interrupted before its natural zero. Natural zero అంటే ఇది natural zero, ఇది natural zero. ఈ natural zero కాకుండా దాని ముందుగానే ఏమవుతుంది, జీరో అయిపోతుంది. So in such situation, the energy stored in the magnetic field appears in the form of high voltage. ఎప్పుడైతే న్యాచురల్గా జీరో కాకుండా ముందుగానే జీరో అవుతుందో అక్కడ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, మాక్సిమం ఉంటుంది. In such situation, the energy stored in the magnetic field appears in the form of high voltage across the stray capacitance, which will cause restraining the arc. So ఇలా అవుతున్నప్పుడు ఆర్క్ ఏమవుతుంటుంది అంటే మన సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఆర్క్ అనేది ఎక్కువసేపు ఫామ్ కాకూడదు. ఆర్క్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ పెరిగిపోయి కూడా సిస్టమ్ అనేది ఏమవుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మనం దాన్ని ఏం చేయాలి, ఆర్క్ని ఏం చేయాలి, తగ్గించేయాలి, అంటే స్టాప్ చేయాలంటే ఈ కరెంట్ చోపింగ్ ఫినామినా ఉంది కదా, దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి, మనము రెడ్యూస్ చేయాలి. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా? సో ఈ కరెంట్ చోపింగ్ ఫినామినా ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తామంటే ది ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఇండక్టర్
ది ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది కెపాసిటర్ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి, ఈక్వల్ చేసుకోగలిగితే మనకేమవుతుంది, ఇది మనము ఆ ఫినామినా మనం చేయగలము. సో ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది కెపాసిటర్ అంటే కరెంట్ చేంజింగ్ వచ్చినప్పుడు ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I రూట్ LC. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I రూట్ L/C. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కరెంట్ చాపింగ్ ఫినామినా. ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మనకు జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. చాలా అంతే, నేను చెప్పిన మ్యాటర్ రాయని సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ కొన్ని సమ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్. రేటింగ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఎలా రేటింగ్ చేస్తాం? బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ. So the breaking capacity are two types: symmetrical breaking capacity, asymmetrical breaking capacity. What is breaking capacity? First of all, it is RMS value of current that the circuit breaker is capable of breaking at given recovery voltage under specified conditions. అంటే ఫాల్ట్ అక్కడైనప్పుడు వచ్చే మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఉంది కదా, దాన్ని అలౌ చేయకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము, దాని యొక్క బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ symmetrical breaking capacity. Two types in చెప్పాను. The symmetrical breaking capacity is equal to √3 times of rated voltage in kilovolts and into rated current in kiloampere. So ఇవన్నీ మనం 2 మార్క్స్ అడుగుతారు, ఇంపార్టెంట్. What is symmetrical breaking capacity? Symmetrical breaking capacity is the RMS value of the AC component of short circuit current at the instant of contact separation. అంటే కాంటాక్ట్ సపరేట్ అయినప్పుడు వచ్చేది అదేంటి, దట్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు √3 times ఆఫ్ రేటెడ్ వోల్టేజ్ ఇన్ కిలోవోల్ట్స్ ఇంటూ కరెంట్ ఇన్ KVA. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ asymmetrical breaking capacity. What is asymmetrical breaking capacity? Same, it is also √3 times of rated voltage in kilovolts, rated asymmetrical current in kiloampere. ఇందాక ముందు ఏమొచ్చింది, రేటెడ్ కరెంట్ ఇన్ kiloampere, బట్ నౌ హియర్ రేటెడ్ అసిమెట్రికల్ కరెంట్ ఇన్ kiloampere. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అసిమెట్రికల్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ, అసిమెట్రికల్ కదా కాబట్టి ఇక్కడ అసిమెట్రికల్ కరెంట్ ఇన్ kiloampere. నెక్స్ట్ మేకింగ్ కెపాసిటీ. సో ఇది కూడా అన్ని మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ మేకింగ్ కెపాసిటీ? మేకింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.55 ఇంటూ సిమెట్రికల్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ. సో ఇంతకుముందు మనం సిమెట్రికల్ బ్రేకింగ్ కెపాసిటీ నేర్చుకున్నాం కదా, ఇది ముందు ఇది కనుక్కొని ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది, దాన్ని 2.55 మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది మేకింగ్ కెపాసిటీ. సో ఇట్స్ క్లియర్, చెప్పింది వరకు అర్థమైందా? ఏమో వింటున్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇవంతా థియరీ అమ్మా, మీరేం భయపడిన అవసరం లేదు. ఈ సబ్జెక్ట్ మీరేమి ఫెయిల్ గారు. ఆ డయాగ్రామ్స్ ఉంటే థియరీ కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ రేటెడ్ వోల్టేజ్. వాట్ ఈస్ రేటెడ్ వోల్టేజ్? సమ్ డెఫినేషన్స్. ది మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ ఎట్ విచ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజ్ డిజైన్ టు ఆపరేట్. ఒక సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని మనము పలానా వోల్టేజ్ దాకా మనము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 వోల్ట్స్ ఉందనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. 200 volts, the withstand capability of the voltage is 200 volts. అది అంతవరకు అది వర్క్ చేయగలదు. The voltage across the circuit breaker contacts is increases greater than 200. That means 201 and 202. అది వర్క్ చేయదు. అప్పుడు ఏముంది, సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ ఆర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంటే అది ఓకేనా. అంటే ఏ వోల్టేజ్ వరకు అది ఆపరేట్ అవ్వగలదో, అంటే ఆపరేట్ అవ్వకుండా అది స్టేబుల్గా ఉండగలదు, దాన్ని ఏమంటే రేటెడ్ వోల్టేజ్ అంటాం. Stated frequency. ఇది కూడా సేమ్. ది ఫ్రీక్వెన్సీ అట్ విచ్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజ్ డిజైన్ టు ఆపరేట్. ఏ వోల్టేజ్ కాడైతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఆపరేట్ అవుతుందో, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ కాడైతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఆపరేట్ అవుతుందో, ఏ కరెంట్ కాడైతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఆపరేట్ అవుతుందో, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ నార్మల్ కరెంట్ రేటింగ్, రేటెడ్ వోల్టేజ్, రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే అమ్మా. సో ఈ క్లాస్లో మనం ఇప్పటిదాకా మనం కొన్ని నేర్చుకున్నాము. వాట్ ఈజ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్, వాట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ రైజ్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ రీస్ట్రైకింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ చాపింగ్ ఫినామినా అండ్ సమ్ మోర్ డెఫినేషన్స్. సిమెట్రికల్ కెపాసిటీ, సిమెట్రికల్ మేకింగ్, అది దాని తర్వాత మేకింగ్ కెపాసిటీ, దాని తర్వాత నా కరెంట్ రేటింగ్, రేటెడ్ వోల్టేజ్ అండ్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ నేర్చుకుంటాం. అది చెబితే దాదాపు 90% అయిపోద్ది. సో మీకు నేను ఈ సండేకి మ్యాక్సిమం 15 యూనిట్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. 15 యూనిట్ మనకి అయిపోద్ది ఈ వీక్. సో ఇంకా మీరు జాగ్రత్త చదువుకోవాలి.